A very warm welcome to my YouTube channel Time to Do. Friends, I hope you all are working very hard to achieve your goals. As you all know friends, in education, after Piaget and Vygotsky's theory, Kohlberg's theory of moral development is very important in all the aspects. So, we will discuss about Kohlberg's stages of moral development. Friends, I have made this video in two languages. First is English and second is Punjabi. In the first part you can hear the English portion. Punjabi ਦਾ ਭਾਗ ਸੁਣਨ ਲਈ ਤੁਸੀਂ English ਦੇ ਭਾਗ ਨੂੰ skip ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ. Friends, as you know, before starting any of long answer type question, you should always write down about the person's life. Here I have described his full name, birth, education and death. After this you will explain in your own words about the theory. His theory focuses on how children develop morality and moral reasoning. The theory also suggests that moral logic is primarily focused on seeking and maintaining justice. Now friends, what is moral development? Moral development focuses on the change and understanding of morality from infancy through adulthood. A person's ability to judge either a concept is right or wrong is known as the stages of moral development. Moral development occurs as a person ages from childhood to adulthood. A person go through many situations in which he has to decide either this situation is favorable, positive or negative. In this situation, a person's moral values or upbringing decide what is the aspect of him through a thing or a concept. In simple words, we can understand it with an example. If a person finds some money on road, so it is from the point of view or aspects or upbringing of a person. Either he will pick the money and will spend it, or he will take the money to police station and complain there that he has found some money on road. So these are two situations and a person can decide any of situation. So the decide or final decision what will he do with the money depends upon the moral values of him, upbringing or moral development. In Kohlberg's theory, there are 6 stages and 3 levels. Remember friends, each and every level has 2 stages. First level is pre-conventional morality. At the pre-conventional level, morality is extremely controlled. Rules imposed by authority figures are confirmed in order to avoid punishment or receive rewards. This perspective involves the idea that what is right is what one can get away with or what is personally satisfying. In this level, we have 2 stages. First is obedience and punishment. In this stage, always stress is given on the will of rules obeying by children, and it will keep them away from punishment. Moral values will be given so that one can save from punishment and should obey rules. Next stage is stage number 2, individualism and exchange. In this stage, child always think about rewards. He is self-focused and have less interest in works of others. He will always say that if I will do some task, what will I get in return? Next level is conventional morality. It has also 2 stages. First, we will discuss about what is conventional morality. Conventional morality means a child's feeling of morality
is interrelated between his personal and social relations. Child will follow rules and regulations but at the sake of positive and social relation. Similarly, in the first level, in the second level, we have two stages. Third stage is developing good interpersonal relationships, which means a child takes permission of elders to do some task and he tries his best to take permission to do his task. Stress is given on good behavior of a child. We can understand this with an example. If a child wants to play, then he will go to his parents and took permission, but he will try his best so that his parents will say yes. And good moral behavior is the key of this stage. As a child has good behavior and moral values, then the chances of saying yes are more. Next stage is maintaining social order. In this stage, child follow rules and regulations without asking for any logic. Rules are same for everyone in the society. Everyone who is living in society has to follow rules, and breaking rules will result in punishment. Friends, we will discuss post-conventional morality, that is level 3 of Kohlberg's stages of moral development in the next video. Next I will explain in Punjabi. Friends, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕਿ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਆਜੇ ਤੇ ਵਾਈਗੋਸਕੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਥਿਊਰੀ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਕੋਲਬਰਗ ਦਾ ਨੈਤਿਕਤਾ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ। ਫਰੈਂਡਸ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਲਿਖਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਜੀਵਨ ਪਰਿਚੈ ਜ਼ਰੂਰ ਲਿਖਣਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮੈਂ ਇਸ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦਾ ਪੂਰਾ ਨਾਮ ਕੀ ਸੀ, ਜਨਮ, ਵਿੱਦਿਆ, ਮੌਤ। ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਥਿਊਰੀ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਲਿਖਣਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਕਿ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 8 ਤੋਂ 10 ਲਾਈਨਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ। ਕੋਲਬਰਗ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਉਮਰ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਬੱਚੇ ਦੀਆਂ ਨੈਤਿਕ ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਹੁੰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕਿ ਮਨੁੱਖ ਇੱਕ ਸਮਾਜਿਕ ਪ੍ਰਾਣੀ ਹੈ ਤੇ ਹਰੇਕ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਦੇ ਕੁਝ ਰੂਲਸ ਤੇ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨਸ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਹੀ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਸਮਾਜ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਤੋੜਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਈ ਵਾਰ ਉਸ ਨੂੰ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚੋਂ ਛੇਕ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਲਈ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਨੈਤਿਕ ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਸਿਖਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਕੋਲਬਰਗ ਦਾ ਨੈਤਿਕਤਾ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਹੈ, ਇਸ ਵਿੱਚ 3 ਪੱਧਰ ਹਨ। ਪਹਿਲਾ ਪੱਧਰ ਹੈ ਪੂਰਵ ਰਵਾਇਤੀ ਨੈਤਿਕਤਾ। ਇਸ ਪੱਧਰ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਬੱਚੇ ਦੀ ਨੈਤਿਕਤਾ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਬਾਹਰੋਂ ਕੰਟਰੋਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬੱਚੇ ਮਾਪਿਆਂ ਤੇ ਅਧਿਆਪਕ ਵੱਲੋਂ ਸਿਖਾਏ ਗਏ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੰਨਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਪੱਧਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰਵ ਰਵਾਇਤਿਕ ਨੈਤਿਕਤਾ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਸਮਾਜਿਕ ਸੰਮੇਲਨ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਅਪਣਾਉਂਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਇਹ ਸਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਗਲਤ, ਪਰ ਬੱਚੇ ਬਾਹਰੀ ਨਤੀਜਿਆਂ ਉੱਪਰ ਆਪਣਾ ਧਿਆਨ ਜ਼ਰੂਰ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਫਰੈਂਡਸ, ਕੋਲਬਰਗ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪੱਧਰ ਹਨ ਹਰੇਕ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਸਟੇਜਿਸ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ 3 ਪੱਧਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 6 ਸਟੇਜਿਸ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਪਹਿਲੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਸਟੇਜ ਹੈ ਆਗਿਆਕਾਰੀ ਤੇ ਸਜ਼ਾ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਬਾਰੇ। ਇਸ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਸਿਖਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸਜ਼ਾ ਵਿੱਚ ਸਰੀਰਕ ਸਜ਼ਾ ਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਸਜ਼ਾ ਦੋਨੋਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਕਿਸੇ ਬਾਗ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਫੁੱਲ ਤੋੜਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਖੜਾ ਕੋਈ ਵੀ ਵੱਡਾ ਵਿਅਕਤੀ ਉਸ ਨੂੰ ਦਬਕਾ ਵੀ ਮਾਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਜੇਕਰ ਉਸਦੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਜਾਂ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਕੋਲ ਖੜੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਥੱਪੜ ਵੀ ਮਾਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਸਿਖਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੁੱਲ ਤੋੜਨਾ ਨੈਤਿਕ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਸਿਖਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਹ ਫੁੱਲ ਨਹੀਂ ਤੋੜੇਗਾ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗੀ। ਇਸ ਦਾ ਦੂਜਾ ਪੜਾਅ ਹੈ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਦਿਲਚਸਪੀ। ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਦਿਲਚਸਪੀ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਹੀ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ, ਬੱਚਾ ਹਰ ਵੇਲੇ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਤੇ ਕੇਂਦਰਿਤ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ
ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਦੂਸਰਿਆਂ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿਲਚਸਪੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਜੇਕਰ ਉਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰਨ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪੁੱਛਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਲਾਭ ਹੋਵੇਗਾ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਦੇ ਵੱਟੇ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਦੇਵੋਗੇ। ਕਈ ਵਾਰ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੂੰ ਬਾਜ਼ਾਰੋਂ ਸਾਨੂੰ ਕਰਿਆਨੇ ਦਾ ਸਮਾਨ ਲਿਆ ਦੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਕਹੇਗਾ ਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਮੇਰਾ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਕਈ ਵਾਰ ਮਾਪੇ ਕਹਿਣਗੇ ਕਿ ਤੂੰ ਸਮਾਨ ਲਿਆ ਤਾਂ ਇੱਕ ਚਾਕਲੇਟ ਵੀ ਉਸੇ ਦੁਕਾਨ ਤੋਂ ਖਰੀਦ ਲਈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਪੜਾਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਇਹ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਕੰਮ ਮੈਂ ਕਰਾਂਗਾ ਤਾਂ ਉਸ ਵਿੱਚ ਮੇਰਾ ਕੀ ਲਾਭ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਹੈ ਪੱਧਰ 2, ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਰਵਾਇਤੀ ਨੈਤਿਕਤਾ। ਰਵਾਇਤੀ ਨੈਤਿਕਤਾ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ ਉਹ ਸਥਿਤੀ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੈਤਿਕ ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਨਿੱਜੀ ਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸੰਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਨੈਤਿਕ ਮੁੱਲ ਤਾਂ ਸਿਖਾਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜੇ ਕਿ ਉਹ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ ਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਕ੍ਰਮ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਵੇ। ਭਾਵ ਬੱਚਾ ਉਹਨਾਂ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਕੋਲੋਂ ਜਲਦੀ ਸਿੱਖਦਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਉਸਦੇ ਚੰਗੇ ਸੰਬੰਧ ਹਨ। ਉਦਾਹਰਨ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ, ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਈ ਵਾਰ ਕੁਝ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਹੋਰ ਦੋਸਤਾਂ ਨਾਲ ਜਾਂ ਹੋਰ ਆਂਢ ਗੁਆਂਢ ਦੇ ਅੰਕਲ ਆਂਟੀ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਈ ਬੱਚੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਕੋਲ ਬੈਠ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲਾਂ ਚੰਗੀਆਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਹੀ ਉਹ ਨੈਤਿਕ ਗੁਣ ਸਿੱਖਦੇ ਹਨ। ਪੜਾਅ 2 ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਟੇਜ 3 ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਿ ਅੰਤਰਜਾਤੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਟੇਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚਾ ਆਪਣੇ ਹਰ ਕੰਮ ਲਈ ਦੂਸਰੇ ਕੋ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਤਾਂ ਲੈਂਦਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਰੰਤੂ ਉਹ ਨਾ ਨਹੀਂ ਸੁਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਭਾਵ ਜੇਕਰ ਬੱਚਾ ਆਪਣੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਖੇਡਣ ਜਾਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਹਰ ਵਾਰ ਯੈਸ ਹੀ ਸੁਣਨਾ ਚਾਹੇਗਾ ਤੇ ਉਹ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਲਚ ਦੇਵੇਗਾ, ਬੀਬਾ ਬੱਚਾ ਬਣ ਕੇ ਦਿਖਾਵੇਗਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਮੈਂ ਖੇਡਣ ਲਈ ਪੁੱਛਾਂ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਆਗਿਆ ਦੇ ਦੇਣ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਚੰਗੇ ਵਤੀਰੇ 'ਤੇ ਵੀ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਲੋਕ ਦੂਸਰਿਆਂ ਲਈ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਵੀ ਬਣਦੇ ਹਨ। ਭਾਵ ਉਹ ਬੱਚਾ ਆਪਣਾ ਵਿਹਾਰ ਚੰਗਾ ਰੱਖੇਗਾ ਤਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਖੇਡਣ ਲਈ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਵੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਹਾਂ ਕਰ ਦੇਣ ਤੇ ਉਹ ਚੰਗੇ ਵਤੀਰੇ ਦੇ ਬਦਲੇ ਉਹ ਕੁਝ ਰਿਵਾਰਡ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲੈਣ ਲੱਗਿਆ ਉਹਦੇ ਦਿਮਾਗ ਵਿੱਚ ਹਰ ਵੇਲੇ ਇਹੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਹਾਂ ਕਰਵਾ ਲਵਾਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਚੌਥੀ ਸਟੇਜ ਹੈ ਅਧਿਕਾਰ। ਇਸ ਸਟੇਜ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ ਬਿਨਾਂ ਤਰਕ ਕੀਤੇ ਹੀ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਤੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਕਾਰਜਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਡਿਸਿਪਲਿਨਡ ਵੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣ ਲਈ ਜੋ ਨਿਯਮ ਬਣਾਏ ਗਏ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਫਰੈਂਡਸ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਹਰ ਕਿਸੇ ਲਈ ਨਿਯਮ ਬਰਾਬਰ ਬਣਾਏ ਗਏ ਹਨ ਤੇ ਜੋ ਵੀ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕੁਝ ਨਿਯਮ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਅੰਤਰਗਤ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਸਾਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਜ਼ਾ ਵੀ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਰੰਤੂ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਬੱਚੇ ਦੇ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਸਮਝਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਉਦਾਹਰਣ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਜੇਕਰ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਬਾਗ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਫੁੱਲ ਨੂੰ ਤੋੜ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਉਸਦੇ ਕੋਲ ਸਿਆਣਾ ਖੜਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਝਿੜਕ ਵੀ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰੰਤੂ ਜੇਕਰ ਉਸਦਾ ਕੋਈ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਸਾਕ ਸੰਬੰਧੀ ਕੋਲ ਖੜਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਈ ਵਾਰ ਉਹ ਉਸ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਮਾਰ ਵੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਸਰੀਰਕ ਸਜ਼ਾ ਵੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਰੰਤੂ ਜੇਕਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰੂਪ ਨਾਲ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਈ ਵਾਰ ਕਈ ਪਬਲਿਕ ਪਲੇਸਿਸ 'ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਫੁੱਲ ਤੋੜੋਗੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੁਰਮਾਨਾ ਵੀ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਅੰਡਰ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ 10 ਸਾਲ ਦਾ ਬੱਚਾ ਫੁੱਲ ਤੋੜੇ, ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਬਜ਼ੁਰਗ ਫੁੱਲ ਤੋੜ ਦੇਵੇ, ਉਸ ਦੋਨੋਂ ਕੰਡੀਸ਼ਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਜ਼ਾ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਬਰਾਬਰ ਹੀ ਰਹੇਗੀ। ਫਰੈਂਡਸ, ਅਸੀਂ ਤੀਜੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਸਟੇਜ 5 ਤੇ 6 ਦੀ ਚਰਚਾ ਅਗਲੀ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਕਰਾਂਗੇ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੇਰੀ ਵੀਡੀਓ ਚੰਗੀ ਲੱਗੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਕਰੋ ਤੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਦਿਆ ਵਿਚਾਰਿਕਤਾ ਪਰਉਪਕਾਰੀ। ਲਾਈਕ, ਸ਼ੇਅਰ ਐਂਡ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਟੂ ਮਾਈ ਚੈਨਲ ਫॉर more videos. Till then, take care. God bless you all.